મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય મહાભારત સર્જાયું છે। વાત માતોશ્રી બહાર હનુમાન ચાલીસાના પાઠની હતી। જો કે જીત પર બેઠેલા સાંસદ અને તેમના પતિ હવે જેલના સળિયા ગણવા માટે મજબૂર બની ગયા છે। મૂળ વિવાદ રાણા વર્સિસ શિવસેના વચ્ચે હતો। જો કે ભાજપના નેતા પર હુમલો થતા હવે ગજગ્રાહ ભાજપ વર્સિસ શિવસેના વચ્ચે શરૂ થયો છે। महाराष्ट्रमा महाभारत अमरावतीचे घरापर्यंत जे हल्ला करतात त्यांच्यावर कारवाई होत नाही। आम्हाला म्हणतात की तुम्हाला न्याय लागेल आणि तुम्हाला घ्यावं लागेल। हे कोणता नियम आहे आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही। काय वॉरंट दिल्याशिवाय हाती लावायचा आहे। राजकीय चालीसा पर घेरायो चक्रव्यूह। और ये उद्धव जी की भी राय है, ये सत्ता बित्ता हमारे लिए कुछ नहीं है। आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना रहेगी। रवि અને નવનીત રાણાની મુશ્કેલીઓ વધી। દંપતી 6 મે સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રહેશે। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। તો બીજી તરફ ભાજપ વર્સિસ શિવસેના અને કિરીટ સોમૈયા પર હુમલાનો બનાવ પણ બન્યો। કાચ તૂટ્યા, ઈજાઓ પહોંચી અને આક્ષેપ પણ लाग्या। मेरे बाया हाथ पे कांच पर 2 पत्थर मारे गए, कांच टूट गया। मुझे थोड़ी सी यहाँ पर लगी। अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता। રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવાની માંગ પણ ઉઠી। મહારાષ્ટ્રમાં ચાલી રહેલા મહાડ્રામા પર પહેલી વાત નવનીત રાણા વર્સિસ શિવસેના વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદની કરીએ તો માતોશ્રીમાં હનુમાન ચાલીસાના પાઠને મચી ઉઠેલી ઘમાસાણ બાદ અમરાવતીના સાંસદ નવનીત રાણા અને તેમના પતિ રવિ રાણા સામે એફઆઈઆર નોંધાઈ હતી, જે પોલીસે બંને દંપતીને પોતાના નિવાસસ્થાનેથી ધરપકડ કરી। દંપતીની વિરુદ્ધ આઈપીસીની કલમ 353 હેઠળ સરકારી કામમાં વિઘ્ન નાખવાનો મામલો નોંધાયો છે। તો બીજી તરફ નવનીત રાણા અને તેમના પતિ રવિ રાણાને આજે બાંદ્રા કોર્ટમાં હાજર કરાયા હતા। પોલીસે રાણા દંપતીની 7 દિવસની કસ્ટડી માંગી હતી। જોકે કોર્ટે બંનેને 6 મે સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો। તેમની જામીન અરજી पर 29 एप्रिले सुनावणी हाथ धराशे। उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ। बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ। हम लोग हमारा सेश 27 को देने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस पे लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 लगाया। મહત્વનું છે કે રાણા વર્સિસ શિવસેનાનો વિવાદ હવે ભાજપ વર્સિસ શિવસેનામાં પરિવર્તિત થયો છે। અમરાવતીના અપક્ષ સાંસદ નવનીત રાણા અને તેમના પતિ રવિ રાણાની ધરપકડ થતા ભાજપના નેતા કિરીટ સોમૈયાએ તેમને પોલીસ સ્ટેશન મળવા પહોંચ્યા હતા। आणि त्यानंतर संजय पांडे आदेश देतात की किरीट सोमय्याच्या नावाने एफआयआर दर्ज केली जाणी। वांद्रा पोलीस स्टेशननी किरीट सोमय्याच्या नावाने जी एफआयआर रेकॉर्ड केली ती अत्यंत दंभी आणि बोगस एफआयआर आहे। આ આક્રોશ એટલા માટે છે કારણ કે શિવસેનાના 70થી વધુ કાર્યકર્તાઓએ તેમના પર હુમલો કર્યો છે। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આવનારા દિવસમાં ભ્રષ્ટાચારી શિવસેના સરકારને તેઓ ઉખાડીને રહેશે, જેનો પલટવાર કરતા સંજય રાઉતે કહ્યું। हमने वांद्रा पुलिस स्टेशन से डिप्टी कमिश्नर को यह प्रोटेस्ट लेटर दिया कि मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया है। मेरे बाया हाथ पे कांच पर 2 पत्थर मारे गए, कांच टूट गया। मुझे थोड़ी सी यहाँ पर लगी। अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता, जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। आईएनएस विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है,
आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, इसने उनको पैसा अब तक दिया है, और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है। उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ों रुपए लिया गया है किरीट सोमयाजी ट्रस्ट को। તો આ તરફ મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે પોલીસની કામગીરી સામે સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું, જેમને ઝેડ સુરક્ષા મળી છે, પોલીસ તેમની સુરક્ષા નથી કરી શકતી તો સામાન્ય નાગરિકની કેવી રીતે સુરક્ષા કરશે? તેમણે વધુમાં કહ્યું, जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टिव को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी? હનુમાન ચાલીસાના પાઠથી શરૂ થયેલો સંગ્રામ હવે દિલ્હી સુધી પહોંચ્યો છે, ત્યારે જોવું એ રહ્યું કે મહારાષ્ટ્રનું રાજકારણ આગામી દિવસમાં કેવો રંગ લે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। બુલડોઝર આ એ શબ્દ છે કે જે હાલ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે, તેના કામ અને તેના પર ગરમાતી રાજનીતિના કારણે। પહેલા જે શબ્દને યુપીમાં યોગીના શાસન સાથે જોડવામાં આવતો હતો, તે આજે અનેક રાજ્યોમાં ઘમાસાણ મચાવી રહ્યો છે। એમપી, ગુજરાત, દિલ્હી, રાજસ્થાન, કર્ણાટક રાજ્યોની યાદી લાંબી બનતી જઈ રહી છે। રાજકીય પક્ષોની યાદી લાંબી બનતી જઈ રહી છે। વાર પલટવાર તેજ થઈ રહ્યા છે। બુલડોઝર પર વાર પલટવાર, કોણે તોડ્યું મંદિર પર રાજસ્થાનમાં મચ્યું ઘમાસાણ। રાજ્યોના સીમાડા ઓળંગતો વિવાદ, બુલડોઝર એક્શન, રાજકીય રિએક્શન। ખારગોન, ગુજરાત, દિલ્હીમાં બુલડોઝર એક્શન, અલવરમાં તોડાયું મંદિર, દિલ્હીમાં આપનું પ્રદર્શન, કર્ણાટકમાં ઘમાસાણ। બુલડોઝર પોલિટિક્સ અનેક રાજ્યો, અનેક પક્ષો સુધી તે પહોંચી ગયું છે। ખારગોન, ગુજરાત, દિલ્હીમાં થયેલા રમખાણો બાદ બુલડોઝર એક્શન પર રાજનીતિક ઘમાસાણ મચ્યું। દિલ્હીમાં જહાંગીરપુરીમાં અવૈધ નિર્માણ પર બુલડોઝર ફેરવ્યાનું દિલ્હી પ્રશાસને જણાવ્યું, પરંતુ આરોપ પ્રત્યારોપ તેજ થયા। હજુ તો જહાંગીરપુરીમાં બુલડોઝરને લઈને ગરમાવો ઠંડો નથી પડ્યો, ત્યાં શુક્રવારે રાજસ્થાનના અલવરમાં રાજગઢમાં એક 300 વર્ષ જૂનું મંદિર બુલડોઝર દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યું અને ભાજપ કોંગ્રેસ આમને સામને આવી ગયા। બંનેએ એકબીજા પર મંદિર તોડવાનો આરોપ લગાવ્યો। ભાજપે કહ્યું કે આ ગેહલોત શાસનની કાર્યવાહી છે, તો કોંગ્રેસે પ્રત્યારોપ લગાવ્યો કે રાજગઢ નગરપાલિકા બોર્ડમાં ભાજપનું શાસન છે। તો ભાજપ જવાબ આપે કે મંદિર કેમ તોડી પાડવામાં આવ્યું। કોંગ્રેસ નેતાઓના એક પ્રતિનિધિ મંડળે અલવર જિલ્લાના રાજગઢની મુલાકાત કરી અને નેતા ભવર જીતેન્દ્રસિંહે એલાન કર્યું કે એ જગ્યાએ મંદિર ફરીથી બનાવડાવીશું। જ્યારે રાજસ્થાનમાં વિપક્ષ ભાજપનું મંત્રીમંડળ પણ અલવર જિલ્લામાં પહોંચ્યું અને ગેહલોત સરકાર દ્વારા મંદિર તોડવાની કામગીરીને औरंगजेब સાથે સરખાવી। मंदिर यहीं बनना चाहिए। और मैंने ये भी आपसे मांग करी है कि भारतीय जनता पार्टी के आज वरिष्ठ नेता या राजनीति करने के लिए आ गए हैं पूरे देश भर से, और घड़ियाली आंसू भी मैंने इनके निकल रहे हैं। यहाँ एक चोर कोतवाल को डांट रहा है, तो कम से कम इस चेयरमैन को जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर निकालें। ये तो वो कभी भी सोचते ही नहीं है, उनको धर्म कर्म उनके लिए कुछ नहीं है, वो तो सोनिया गांधी कहती है वो काम करते हैं। તો જિલ્લા પ્રશાસને પણ એલાન કર્યું કે રાજગઢમાં જે 3 મંદિરો તોડવામાં આવ્યા હતા તેનું ફરી નિર્માણ કરાશે। જો કે આ મામલે એઆઈએમઆઈએમના અધ્યક્ષે તો ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેની નિશાને લઈ લીધા છે। Decision by a municipality board which is headed by BJP, and the decision was very gleefully implemented by the Ashok Gehlot government. So that is why I have said that the BJP, RSS and the Congress government Rajasthan should apologize for what they have done, and also should apologize for all the attacks that have taken place in Karoli also. આ મુદ્દાને લઈને દિલ્હી અકબર રોડ પર હિન્દુ સેનાએ ઠેર ઠેર પોસ્ટર્સ લગાવીને કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું।
પોસ્ટર્સમાં લખ્યું કે વોટ બેંક માટે કોંગ્રેસ હિન્દુઓ પર હુમલો બંધ કરે. હવે આ મંદિર અને બુલડોઝર વિવાદ રાજસ્થાનની સીમા ઓળંગીને દિલ્હી સુધી પહોંચી ગયો છે અને આપે પણ તેમાં ઝંપલાવ્યું છે. દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીની નેતા આતિશીએ ભાજપ પર આરોપ લગાવ્યો કે કેન્દ્ર સરકારે ગેરકાયદેસર વસૂલી માટે નીલકંઠ મંદિરને તોડવાનો આદેશ આપ્યો છે, પણ આપ મંदिर पर बुलडोजर नहीं चालवा दे. देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर की राजनीति है. बुलडोजर की राजनीति के माध्यम से वो पूरी दिल्ली भर में उगाही कर रहे हैं. लोगों के घरों में जाते हैं, कहते हैं कि जी हमें पैसे दो वरना हम तुम्हारा घर तोड़ डालेंगे, वहां पे बुलडोजर चला देंगे. लोगों की दुकानों में जाते हैं, कहते हैं कि हमें पैसे दो वरना हम तुम्हारी दुकान तोड़ डालेंगे. अब उनकी पैसे की हवस यहाँ तक आ पहुंची है कि वो भगवान श्री राम की गुल्लक को भी नहीं छोड़ रहे. तो उन्होंने मंदिर पर भी बुलडोजर के द्वारा डेमोलिशन का नोटिस लगा दिया है. ये कैसी पैसे की हवस है कि आम लोगों की आस्था भगवान नीलकंठ का मंदिर भी अब बुलडोजर के रास्ते में आने वाला है. यहाँ पर नोटिस चिपका के ये लोग चले गए और किस प्रकार का वो नहीं ये दिया है, लिखा हुआ है यहाँ में कि आपका मन अनऑथराइज्ड है. 7 दिन के बाद में आपने हमको यदि वो जवाब नहीं दिया, आप मंदिर को ढा दिया जाएगा. जबकि ये जो मंदिर है साईं श्रद्धा समिति नाम से रजिस्टर्ड है 2002 से. આતિશી અને આપ ધારાસભ્ય મદનલાલે લોકો સાથે મળીને મંદિર બચાવવાના દાવા સાથે પ્રદર્શન પણ કર્યું. અને હવે દિલ્હી બાદ વાત કરીએ કર્ણાટકની. એ રાજ્ય જ્યાં હિજાબ અને હલાલને લઈને વિવાદ છંછેડાયો, ત્યાં પણ બુલડોઝરને લઈને બબાલ મચી. કર્ણાટકના પૂર્વ સીએમ કુમારસ્વામીએ ભાજપને નિશાને લેતા કહ્યું કે ભાજપ બુલડોઝર સંસ્કૃતિની માંગ કરી રહી છે, પણ કર્ણાટકને યુપી એમપી ન બનાવવું. કુમારસ્વામીનો આ જવાબ ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સીટી રવિના એ નિવેદન પર આવ્યો, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે એક સમય આતંકીઓને બિરયાની ખવડાવવામાં આવતી હતી, પણ હવે નહીં. હવે જો કોઈ પૂંછડી પણ હલાવશે તો જેસીબી બુલડોઝર પહોંચી જશે. કર્ણાટકમાં પણ યુપી મોડલ ફોલો થાય. આમ બુલડોઝર વિવાદ હવે કોઈ એક રાજ્ય કે પક્ષ પૂરતો મર્યાદિત નથી રહ્યો, પરંતુ અનેક રાજ્યોમાં પહોંચી ગયો છે. અવૈધ નિર્માણ પર કાર્યવાહી તો બાજુમાં રહી ગઈ છે અને હવે બુલડોઝરથી રાજકીય ઘમાસાણ મચી રહ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. ઓગસ્ટ 2019 જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી આર્ટિકલ 370 અને 35A ખતમ કરવામાં આવ્યું. આ આર્ટિકલ ખતમ થયા બાદ પ્રદેશનું રાજકીય અને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ચિત્ર ઘણું બદલાઈ ગયું. અને આ બદલાયેલા જમ્મુ કાશ્મીરની આજે પીએમ મોદીએ 2.5 વર્ષમાં પહેલી વખત મુલાકાત લઈ અનેક વિકાસ પરિયોજનાના ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યા. યુવાનોમાં આશાનો સંચારનો એક પ્રયાસ થયો. પીએમનું મિશન કાશ્મીર. નવા કાશ્મીરની પહેલી મુલાકાત. વિકાસ કાર્યોની પ્રદેશને આપી ભેટ. કહ્યું પ્રદેશ બદલાઈ રહ્યો છે. तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है. 2019માં આર્ટિકલ 370 અને જમ્મુ કાશ્મીરને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો આપતા આર્ટિકલ 35A ખતમ થયા બાદ પ્રથમ વખત પીએમ મોદી જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચ્યા. રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ સમારોહમાં તેમણે ભાગ લીધો. જમ્મુ કાશ્મીરના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય પંચાયતી સંમેલનનું આયોજન કરાયું, જેને ભવ્ય બનાવવા માટે પ્રશાસને કમર કસી, જેમાં ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિંહા અને કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજસિંહ પણ હાજર રહ્યા. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ 20,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપી. અનેક પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો, જેમાં 3100 કરોડથી વધુ ખર્ચથી બનેલ બનિહાલ કાજીગુંડ રોડ સુરંગનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. 8.45 કિલોમીટર લાંબી ટનલ બનિહાલ અને કાજીગુંડ વચ્ચેના અંતરને 16 કિલોમીટર ઘટાડશે, જે જમ્મુ કાશ્મીરના વિસ્તારોને નજીક લાવશે. દરેક હવામાનમાં સંપર્ક સ્થાપિત કરવામાં અને જમ્મુ કાશ્મીરને નજીક લાવવામાં મદદ કરશે. આ ઉપરાંત દિલ્હી, અમૃતસર, કટરા એક્સપ્રેસ વે અને કિશ્તવાડમાં ચિનાબ નદી પર રાતલે અને 540 મેગાવોટની ક્વાર જળ વિદ્યુત પ્રોજેક્ટની આધારશિલા પણ રખાઈ. આ બંને પરિયોજનાઓથી ક્ષેત્રની વીજ જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં મદદ મળશે. આ ઉપરાંત પલ્લીમાં 500 કિલોવોટના સૌર ઉર્જા સંયંત્રનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જે તેને દેશની પ્રથમ કાર્બન ન્યુટ્રલ પંચાયત બનાવશે. તો જળ સંસાધનોના કાયાકલ્પ માટે અમૃત સરોવર નામની પહેલ શરૂ કરાઈ.
આ અભિયાન અંતર્ગત દરેક જિલ્લામાં 75 અમૃત સરોવર તૈયાર કરાશે અને ગ્રામ પંચાયતોમાં અલગ અલગ છોડને શહીદોના નામ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત શહીદના પરિવારના હાથથી અમૃત સરોવરનું શિલાન્યાસ કરાશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ન હું તમારા માટે નવો છું ન તમે મારા માટે. जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए. घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी. ये मैं करके दिखाऊंगा. नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे उस इलाके के शहीदों के नाम पर लगाएं. પીએમ મોદીએ ઇન્ટાક ફોટો ગેલેરીની પણ મુલાકાત લીધી, જેમાં ક્ષેત્રના ગ્રામીણ વારસાને દર્શાવવામાં આવ્યું. દિલોનું અંતર ખતમ કરવાની તેમણે હાકલ કરતા પૂર્વ સરકારો પર પ્રહાર કર્યા. 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था. सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है भाइयों. दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे. मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है. જમ્મુ કાશ્મીર એ પ્રદેશ છે જેને ધરતીનું સ્વર્ગ માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ પ્રદેશ આતંકીઓથી ગ્રસ્ત રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી જમ્મુ કાશ્મીરની મુલાકાતે છે ત્યારે રવિવારે સવારે બિશ્નાહના લલિયાના ગામમાં એક સંદિગ્ધ બ્લાસ્ટ પણ થયો, જે પલ્લીથી માત્ર 7 કિલોમીટર દૂર હતું. પરંતુ બ્લાસ્ટનું કારણ શું છે તેની તપાસ કરાઈ રહી છે. હાલ તેને આતંકી હુમલો માનવામાં નથી આવ્યો, પરંતુ વિસ્ફોટ એટલો તીવ્ર હતો કે આસપાસના ઘરના કાચ તૂટી ગયા, જે બાદ વિસ્તારને સીલ કરી દેવાયો. 2 દિવસ પહેલા સાંબા પાસે જવાનોની બસ પર આતંકી હુમલો કરાયો હતો, જેમાં 2 આતંકીને ઠાર મરાયા હતા. આતંકથી ગ્રસ્ત આ ભૂમિ પર પીએમના પ્રવાસ પહેલા સુરક્ષા બંદોબસ્ત અત્યંત ચુસ્ત કરી દેવાયો, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. હિન્દી ફિલ્મમાં તમે ભાગમ ભાગ મૂવી જોઈ હશે. આજે વાત કોઈ ફિલ્મની નથી કરવી, પરંતુ વાત કરવી છે ગુજરાતની રાજનીતિમાં જોવા મળતી ભાગમ ભાગની. જી હા, કોંગ્રેસના પંજામાં એક બાદ એક તિરાડો પડવાનો સિલસિલો આજે પણ યથાવત રહ્યો. એક સિનિયર નેતાએ ભાજપનો કેસરીઓ ધારણ કર્યો તો અન્ય એક આગેવાને કેજરીવાલની વિચારધારાને પસંદ કરી. ચૂંટણી પહેલાનો ચોપાટ. ભાજપમાં ભરતી મેળો. શું કોંગ્રેસ કમજોર? આપ એક કદમ આગળ. भारत माता की जय. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવતા જ ભાગમ ભાગના દ્રશ્યો ફરી એક વખત સામે આવ્યા છે. કોંગ્રેસ કેવી રીતે કમજોર પડી રહી છે તેની ચાડી આ 2 દ્રશ્યો જ ખાઈ રહ્યા છે. ટપોટપ પડતી વિકેટથી કોંગ્રેસની શાખ તો દાવ પર લાગી જ છે. જો કે ત્રીજા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવેલી આમ આદમી પાર્ટી હવે એક કદમ આગળ વધતા નજરે ચડી રહી છે. તો હર હંમેશની જેમ ભાજપનો ભરતી મેળો પણ યથાવત છે. પહેલા વાત મણિભાઈ વાઘેલાની કરીએ તો વડગામ વિધાનસભાના કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય મણિભાઈ વાઘેલાએ પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં વિધિવત રીતે કેસરીઓ ધારણ કર્યું છે. મહત્વનું છે કે તેમણે થોડા સમય પહેલા જ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું.
પીએમ મોદી સાથે કરેલી મુલાકાત બાદ તેમણે તસવીર પણ સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરી ભાજપમાં જોડાવવાના સીધા સંકેત આપી દીધા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2012માં વડગામ વિધાનસભાની બેઠક પરથી તેમની જીત થઈ હતી. જોકે વર્ષ 2017માં કોંગ્રેસે તેમની ટિકિટ કાપી હતી. ત્યારબાદ તેઓ કોંગ્રેસથી નારાજ હતા. આ વિસ્તારના પાર્ટી પણ જીતના સમીકરણો, વિવિધ સમાજના આગેવાનોનો ઓપિનિયન, આ બધું મેળવ્યા પછી ટિકિટો આપતી હોય છે. અને એ પાર્ટીમાં ટિકિટ મને મળશે નહીં મળે, બીજા કાર્યકરને મળશે, પણ પૂરી તાકાતથી આ ગુજરાતમાં વડગામ જે કોંગ્રેસની એ ગ્રેડની સીટ કહેવાય છે એ આ વખતે ભાજપના ચરણોમાં ધરવાની છે. કોંગ્રેસની સ્થિતિ એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે જેવી થઈ રહી છે. કારણ કે કોંગ્રેસના વધુ એક સિનિયર નેતાએ આપની ટોપી પહેરી લીધી છે. કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રવક્તા અને સિનિયર નેતા કૈલાશ ગઢવી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ ગુલાબસિંહ યાદવ, આપના નેતા ઈસુદાન ગઢવીની હાજરીમાં તેઓએ આમ આદમીનો ખેસ અને ટોપી પહેરી હતી. આ સાથે 10 જેટલા હોદ્દેદારો અને આગેવાનો તથા તેમના કાર્યકર્તાઓ અને સમર્થકો પણ આપમાં જોડાયા હતા. ડખા નથી પણ ઘણા ફેરા છેલ્લે ઘડી જે નિર્ણયો પરિવર્તન થાય છે જેના કારણે સરકાર આવતી રહી જાય છે. આવા 2007થી ઘણા ફેરા મેં જોયેલું છે. એટલે આપણે એવું લાગે કે ભાઈ હર ફેરા કોઈને બ્લેમ કરું, કોઈને કહ્યું એનાથી સારું આપણે નવી લાઈન પકડીને અને નવી સેવા કરીએ, એના પર વર્ક કરીએ. ગુજરાતની સેવા કરીને સારો તક મળે છે આમ આદમી પાર્ટી થ્રુ, એ કામ કરશું આપણે. મારા લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવે છે, સારા લોકોને ટિકિટ નથી આપવામાં આવતી, વિનેબિલિટીનું ધ્યાન નથી રાખવામાં આવતું, જેના કારણે સરકારો બની શકે એની જગ્યાએ सारा लोग रही जाए और हमारा लोग सचवाई जाए. ऐसे बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे और भी कई सारे लोग, कई सारे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी में जुड़ने जाएंगे. ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે. ત્યાં જ રાજકીય ઉથલપાથલની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તેમાંય ગુજરાતમાં ધારાસભાની ચૂંટણી પૂર્વે ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલની કોંગ્રેસમાં જોડાવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. શુભેચ્છા મુલાકાત મારી સાથે આયોજન કરેલ. ખાસ મુદ્દો ફક્ત ને ફક્ત શુભેચ્છા મુલાકાત અને અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે રાજકારણની અંદર મારો પ્રવેશ કે ન પ્રવેશ એ બાબતે મને થોડી હૂંફ આપવા આવેલા કે આપ રાજકારણમાં આવો તો સારી બાબત છે, આવી એક વિનંતી કરવા આવેલા છે. જે સમય નથી થયો મારો નિર્ણય આપવા માટેનો, સમય થશે એટલે આપણે જાણ કરીશ. ત્યારે જોવું એ રહ્યું કે કોંગ્રેસની ડૂબતી નૈયાનો તારણહાર કોણ બને છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. ઉમેદવારોને એક જ આશ હતી કે આ વખતે મહેનત પર પાણી ન ફરે, કારણ કે જો તેમ થશે તો સિસ્ટમ પરથી ભરોસો તેમનો ઉઠી જશે. પરંતુ 3 વખત રદ કરાયેલી બિન સચિવાલયની પરીક્ષા આખરે વગર કોઈ વિવાદે શાંતિથી પૂરી થઈ ગઈ. જોકે નોંધણીની સરખામણીમાં હાજરી ખૂબ જ ઓછી રહી, પરંતુ નાની મોટી ગેરરીતિ સિવાય કોઈ મોટો વિવાદ ન થયો. આખરે 3 વખત રદ થયેલી બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ, કોઈ વિવાદ વગર પૂરી થતા આ પરીક્ષા માટે રાત દિવસ એક કરીને મહેનત કરતા ઉમેદવારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. બહુ સારો અનુભવ. આ વખતે બંદોબસ્તને પેપર લીક થયું નથી એની સારી વાત છે. બસ પૂરું થયું. બસ હવે આના પછી બીજા આમાં કોઈ તકલીફ નહીં આવી જોઈએ. વહેલામાં વહેલી તકે રિઝલ્ટ આવી જાય અને જે બી છોકરાઓ 2 વર્ષથી મહેનત કરીને આની અંદર લાગેલા છે એટલે રિઝલ્ટ વહેલું આવે ને વહેલી એની જે ટાઈપિંગ એક્ઝામ છે એ બી લેવાઈ જાય ને વહેલામાં વહેલી આ પ્રોસેસ પૂરી થાય એ જ ઈચ્છા. પરીક્ષા માટે 10,45,000 કરતાં વધુ ઉમેદવારો નોંધાયા હતા, પરંતુ તેની સામે 4,01,423 એટલે કે 38% ઉમેદવારો જ પરીક્ષામાં હાજર રહ્યા. કોઈ ગેરરીતિ ન થાય તે માટે 32 જિલ્લામાં 3,243 કેન્દ્રો પર સીસીટીવીથી મોનિટરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે પરીક્ષામાં નોંધણીની સામે હાજરી ઘણી ઓછી રહી. તેની પાછળનું એક કારણ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે જેઓ પરીક્ષાને લઈને ગંભીર હતા તેમણે જ પરીક્ષા આપી છે. તો ઉમેદવારોનું કહેવું છે કે સેન્ટર્સ ઘણા દૂર હોવાને કારણે પરીક્ષામાં ઓછી હાજરી રહી. આ પહેલા 20 માર્ચે હેડક્લાર્કની પરીક્ષા લેવાઈ હતી, ત્યારે પણ નોંધણીની સામે હાજરી ઓછી રહી હતી. જોકે પારદર્શિતા માટે પદ્ધતિમાં કેટલાક ફેરફાર કર્યા છે. આરએસી કમિટી દ્વારા અગાઉ પેપર તૈયાર કરાતા હતા, હવે કલેક્ટરના નેતૃત્વમાં કમિટી બનાવાઈ. પોલીસમાં ડીવાયએસપીની જગ્યાએ એસપીને મેમ્બર બનાવવામાં આવ્યા. અગાઉ જિલ્લાના સ્ટ્રોંગરૂમમાં પેપર મોકલતા, પણ હવે ગાંધીનગરમાં પહેલા પેપર આવ્યા અને જે બાદ જિલ્લામાં મોકલવામાં આવ્યા.
તમામ લેવલ પર વિડીયોગ્રાફી અને ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે પેપર મોકલવામાં આવ્યું. આ વખતે સ્પેશિયલ સિક્યોરિટી પેકિંગનો ઉપયોગ કરાયો, જેથી કોઈ છેડછાડ થાય તો ખ્યાલ આવી જાય. ઉમેદવાર કેન્દ્રમાં જાય તે પહેલા જ સ્ક્રીનિંગ કરીને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો. રાજ્યભરમાં યોજાયેલી પરીક્ષાને લઈને એસટી વિભાગે અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરાથી વધારાની બસો દોડાવી હતી. 3 વર્ષ પહેલા બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા યોજાઈ હતી, પરંતુ છેલ્લા 3 વર્ષમાં 3 વખત પરીક્ષા રદ કરવી પડી હતી. દ્વારકા અને સાબરકાંઠામાં એક એમ કુલ 2 જેટલી ગેરરીતિની ઘટના આ વખતે સામે આવી છે, પરંતુ કોઈ જ પ્રકારનું કૌભાંડ નથી થયું અને પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ પૂર્ણ થતા તંત્રએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો. પણ હવે ઉમેદવારો એક જ આશા રાખી રહ્યા છે કે પેપર લીકેજનો સિલસિલો થંભે અને બધી જ પરીક્ષાઓ આવી જ રીતે પારદર્શી પદ્ધતિથી લેવાય, જેથી તેમના ભાવિ સપના સાથે કોઈ ચેડા ન થાય. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. રાજ્યમાં ઉનાળો ચરમ પર છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે આગામી દિવસોમાં 1 સપ્તાહ સુધી તાપમાનનો પારો ઊંચે ચડશે. તાપના ટોર્ચરને માત આપવા શું કરવું જોઈએ, કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, નજર કરીએ આ રિપોર્ટ પર. ગરમી એવી કે ગળા સુકાઈ જાય, તાપ એવો કે જો ખુલ્લા પગે નીકળ્યા તો પગમાં છાલા પણ પડી જાય. રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોમાં આજે પણ 40 ડિગ્રીને પાર તાપમાન નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં 40 તો વડોદરા, ભુજમાં 41 ને પાર, જ્યારે ડીસા, પાટણ, પોરબંદર અને સુરતમાં 40 ડિગ્રીને પાર તાપમાન નોંધાયું છે, જ્યારે ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં સૌથી વધુ 42 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. હવામાન વિભાગે આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે તાપનું ટોર્ચર આગામી 26મી એપ્રિલથી 2 મે સુધી વધી શકે છે, જેને પગલે રાજ્યના સુરત, વલસાડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, રાજકોટ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સ્વાભાવિક છે કે અગનજ્વાળાથી ચોતરફ હાહાકાર મચ્યો છે, તેવામાં લોકો હવે પ્રવાહીનું સેવન પણ વધારી રહ્યા છે. ઇટ્સ ફાઇન. ગરમીના લીધે તો શેરડીનો રસ્તો જોઈ તો એસેન્શિયલ છે. એક નેચરલ વસ્તુ છે જે ઠંડક બી આપે છે અને પ્લસ તમને લોકો તને ખ્યાલ છે કે શેરડીનો રસ ઉનાળામાં એટલે આપને એનર્જી ડ્રિંક લાઈક એક નેચરલ છે, એના શેરડીના રસથી તો બધાને હેલ્ધી અત્યારે આ ગરમી આટલી પડે છે, તો શેરડીનો રસ છે એ બેસ્ટ છે લીંબુના શરબતની કમ્પેરિઝનમાં. એક તરફ આકાશમાંથી અંગારા વરસી રહ્યા છે, બીજી તરફ ધરતીની ત્વચા ભડકે બળી રહી છે, ત્યારે રાજ્યભરમાં પ્રજા ગરમીથી હાંફી ગઈ છે. ગરમીને કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાને રાખીને હોસ્પિટલ્સ એલર્ટ કરવામાં આવી છે. વધતી જઈ રહેલી ગરમીને ધ્યાને લઈને સિવિલ હોસ્પિટલમાં હીટસ્ટ્રોક વોર્ડ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે હોસ્પિટલના દાદરા ન ચડવા હોય તો વધુમાં વધુ પાણી, છાશ કે પ્રવાહીનું સેવન કરવું જોઈએ. લાંબો સમય તડકામાં ન રહેવું જોઈએ. હળવા રંગના સુતરાઉ કપડાં પહેરવા જોઈએ. ઠંડકવાળા સ્થળો પર સમયાંતરે આરામ કરી લેવો જોઈએ. આ ઉપરાંત નાના બાળકો, વૃદ્ધો અને સગર્ભા મહિલાઓનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અતિશય ગરમીને કારણે જે લૂ લાગે છે તેના લક્ષણો પર હવે એક નજર કરીએ તો ખૂબ જ પરસેવો થવો અને અશક્તિ લાગવી, આ ઉપરાંત માથાનો દુખાવો, ચક્કર આવવા, ચામડી લાલ થઈ જવી, સૂકી અને ગરમ થઈ જવી, સ્નાયુઓમાં દુખાવો થવો, ઉબકા આવવા અને ઉલટી થવી એ હીટ સ્ટ્રોકના મુખ્ય લક્ષણો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. વડીલો કહે છે કે ગુસ્સો હંમેશા નુકસાન કરાવે છે, જંગથી માત્ર બરબાદી જ થાય છે. વાત રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની છે. આ યુદ્ધને આજે 60 દિવસ થઈ ગયા છે. જોકે સ્થિતિ આજે પણ ત્યાં ને ત્યાં જ છે. યુદ્ધના 2 મહિના બાદ કેવી છે યુક્રેનની પરિસ્થિતિ, નજર કરીએ મહાવિનાશકાય જંગ પર. મહાવિનાશકાય યુદ્ધને થયા 2 મહિના. રશિયા વર્સિસ યુક્રેન, તબાહી જ તબાહી. ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું, પુતિનની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થવાને આરે છે. કરી શકે છે પરમાણુ હુમલો.
યુક્રેન યુદ્ધને 2 મહિના થઈ ગયા છે, જો કે બંને દેશ યુદ્ધના 60 દિવસ બાદ પણ ઝૂકવા માટે તૈયાર નથી. આટલી દર્દનાક સ્થિતિ વચ્ચે યુક્રેને દાવો કર્યો છે. રશિયાએ બેલ્ગોરોડ પાસે ઇસ્કેન્ડર મિસાઇલ સિસ્ટમ તૈયાર કરી છે. આ રશિયન સિસ્ટમ ટૂંકા અંતરની બેલેસ્ટિક મિસાઇલોથી સજ્જ છે. આ મિસાઇલ 480થી 700 કિલોગ્રામ પરમાણુ અને બિનપરમાણુ હથિયારો લઈ જઈ શકે છે. તે જ સમયે યુક્રેની સેનાએ કહ્યું છે કે રશિયન સૈનિકો ડોનેસ્કમાં હુમલો કરી રહ્યા છે. તેઓ અહીંયા મિસાઇલ, રોકેટ, મોર્ટારથી હુમલો કરી રહ્યા છે. આ સિવાય ઓડિશા શહેરમાં રશિયન મિસાઇલ હુમલામાં 3 મહિનાની બાળકી સહિત 8 નાગરિકોના મોત થઈ ગયા છે. યુક્રેન પર રશિયાના થઈ રહેલા પ્રહાર વચ્ચે અમેરિકાના રક્ષા અને વિદેશ મંત્રી યુક્રેનની મુલાકાત લેશે. રક્ષા મંત્રી લોયડ ઓસ્ટિન અને વિદેશ મંત્રી એન્ટોઇન બ્લિંકન કીવમાં રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીને મળશે. તો રશિયા અને યુક્રેનમાં શાંતિ મંત્રણા યોજવાના દાવા વચ્ચે તુર્કીએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. તુર્કીના વિદેશ મંત્રી કહ્યું છે કે અમે રશિયા માટે અમારી એર સ્પેસ બંધ કરી દીધી છે. તેમણે કહ્યું કે હવે રશિયન વિમાનો સિરિયામાં ઉડાન ભરી શકશે નહીં. આ પહેલા શનિવારે તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિએ દાવો કર્યો હતો કે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેનું યુદ્ધ 48 કલાકમાં ખતમ થઈ જશે. તેમણે ઇસ્તાંબુલમાં બંને દેશોના રાષ્ટ્રપતિઓ વચ્ચેની બેઠક અંગે પણ વાત કરી હતી. તો યુદ્ધના 60મા દિવસે યુક્રેને દાવો કરતા કહ્યું કે 2 મહિનાથી ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં રશિયાના 21,800 સૈનિકોના મોત થયા છે, જ્યારે 2,238 કોમ્બેટ વ્હીકલને નુકસાન પહોંચ્યું છે. તો 179 એરક્રાફ્ટ, 154 હેલિકોપ્ટર, 191 UAV અને 873 ટેન્કને નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ યુએન ચીફની મોસ્કો મુલાકાત પર સવાલ ઊભા કર્યા છે. ઝેલેન્સ્કીએ કહ્યું, પહેલા મોસ્કો અને પછી કીવ જવું મોટું છે. તેણે કહ્યું કે મોસ્કોની શેરીઓમાં કોઈ મૃતદેહ વેરવિખેર નથી, તેથી ત્યાં જતા પહેલા તેણે યુક્રેન આવવું જોઈતું હતું. તો યુક્રેનના ડેપ્યુટી પ્રધાનમંત્રી કહ્યું કે રશિયાના હુમલા બાદ અમે મોરિપોલમાંથી 1 લાખ લોકોને બચાવીને સુરક્ષિત સ્થાનો પર લઈ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. તેમણે કહ્યું કે રશિયાએ મોરિપોલના ઘણા ભાગો પર કબજો કરી લીધો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.